Right. So very good morning to all. Once again, welcome you all for today's MOS class. Today I am going to discuss one problem related to the T-section problem, where I am going to show how the CSS distribution will be happen in this T-section. And after that, I am going to start the new topic that is related to the unit 5. Okay, thin cylinders and thick cylinders. Okay, right. Right. If any network problem is there, right? Right, సిఆర్ కానీ ఎవరో రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఉంటే నాకు మీన్ వైల్ ఒకసారి కాల్ చేయండి. నెట్వర్క్ కనెక్షన్ కట్ అయిందంటే ఒకసారి నాకు కాల్ చేయండి. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇస్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ నెట్వర్క్ టు దట్ మీటింగ్ ఒకవేళ మనకు డిస్కనెక్ట్ అయితే ఓకే, అదర్వైజ్ ఐ విల్ టెల్ నితిన్ కుమార్. ఓకే, ఒకవేళ మీటింగ్ డిస్కనెక్ట్ అయితే నాకు ఒకసారి కాల్ చేయండి. ఓకే, ఓకే సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. మీటింగ్ డిస్కనెక్ట్ అయిందని నాకు ఒకసారి కాల్ చేయి. ఓకే, రైట్. Right. Today I am going to solve the problem related to the like shear stress in the beams. Okay, in earlier class, like from the in past 2 or 3 classes, I am discussing the different derivations related to shear stress. We just gone through the shear stress derivation equation or general equation, how the shear stress will be distributed in the general beam equation, and after that I gone through the different sections like circular section, rectangular section, and isosceles triangle. And after that, in earlier class, I gone through the derivation related to the what is the general shear stress equation and maximum shear stress equation for a I section. And also we solve one problem related to the I section. In today's class, I am going to discuss the one problem related to the this particular T section. Okay, this is the problem. Just note down the problem. Okay. This is the problem. The given problem is like the shear force is acting on a section, that is T section. Okay, the shear force acting on this particular section is 50 kilonewton. Okay, the shear force acting on the beam section is 50 kilonewton. The section of beam is of T shape of dimensions 100 mm. Okay, it is having the like flange and web. Okay, the flange width is 100 mm. Okay, and entire depth of the T section is 100 mm. In that 20 mm is the like depth of the flange, and remaining depth is 80 mm related to the web. Okay, and the 20, these are the dimensions related to this particular. And also the one more, you can see that 20 mm width is related to the web. Okay, the moment of inertia also given in the problem. Okay, that is 314.221 into 10 power 4 mm power 4. So for this problem, we have to calculate the shear stress at the neutral axis and at the junction. Okay, note down the problem. So this is the problem. Okay, like the dimension, entire depth of the T section is 100 mm, and the flange width is 100 mm, and depth of the web is 80 mm, and width of the web is 20 mm, and moment of inertia is 314.221 into 10 power 4 mm power 2. For this, we have to calculate the shear stress at the different points and also at the neutral axis. And after that, we have to draw the shear stress distribution curve along the depth. Okay, this is the problem. Okay, for this, okay, how we have to solve this particular problem. Now I am going to solve the problem. Okay, right. అందరూ మైక్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నేను ఎప్పుడు చెప్తానో, అదర్వైజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అన్మ్యూట్ యూ ఆల్. ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది మన క్లాస్లో. మీన్ వైల్ వీఆర్ టేకింగ్ ద అటెండెన్స్. ఓకే, నౌ టిల్ ఓన్లీ 44 స్టూడెంట్స్ ఆర్ there in the class. Every day I'm sharing the
how much percentage of your presence is there in the class every day, like that. Okay, so be alert and be concentrated towards entire class, okay, till the end of the class. Okay. Right. So in this particular problem, I already know that the T section is given. Okay. Okay. And for that, okay, T section. T section is given in the problem. Okay, with the like entire width of the flange, we already know that it is 100 mm. 100 mm. Okay, and this depth of the upper flange is 20 mm, and this one is width of the flange is also, that is the web. This is the web, and this one is the flange portion. Okay. Okay, and entire, you can see that depth, entire depth is 100 mm of this particular T section, 100 mm, and web depth is 80 mm. Web depth is 80 mm. So this is the one, and they also given the force, shear force is given. Okay, the shear force is given. Force value is F is equal to 50 kilonewtons. Okay, that is 50 into 10 power 3 newtons. Okay, and moment of like I value also here, moment of inertia, that is 314.331 into 10 power 4 mm power 4. So this particular we have to find out the different sections. Okay, the upper flange and the section of the T section, and at the neutral axis in the bottom flange we have to find out the shear stress distribution. Okay, so for first we have to find out what is the y bar, then what is the centroid point of this particular entire T section, that we have to find out. So y bar we have to find out, that is we know the already formula a1 y1 plus a2 plus y2 by a1 y1 and a2 y2 by a1 plus a2. So this is the formula to find, we have to find out the y bar. Okay, so we already know what is the a1. Okay, we already know what is the a1 and what is y1. Okay, you know that substituting the y bar values here, we know that what is the a1 area of the a1 is related to the like a1 is related to the up flange, 100 is the width and the 20 mm is the depth. Okay, depth, and okay, I have to find out the what is the a2, a2 a2 is area is equal, that is width is 20 and 80. Okay, right. Okay, so next y1. Okay, y1,
So if I am coming from the, I am going to, if I am coming from the like upper part, like from the flange, y1 I can write it as the 20 by 2, that is equal to 10 mm. Okay. If I am coming from the top, from top of the flange, from top of the flange, from top of the flange. Okay. Y1 is equal to 20 by 2. Okay. Y1 is equal to 20 by 2. And y2. Okay. Y2 is equal to, we know that it is from the this particular layer, the distance to the web is 20. Okay. That's why I have 20 plus 80 by 2. 20 plus 80 by 2. Okay. 20 plus 80 by 2. So let now substitute this in the equation y bar. You know that y bar is equal to a1 y1. So a1 is 100 into 20 plus 100. Okay. Y1 is 10 plus a2. A2 is the 20 into 80. 20 into 80 and y2, that is 20 plus 80 by 2. Okay. Already mentioning that మనకు y1 ఏం చేసామంటే ఇక్కడ మనము y1 అనేది centroid point of the from the top layer of the flange for the upper flange అన్నమాట. కాబట్టి అప్పర్ ఫ్లాంజ్ మనకి టాప్ ఎండ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి 20 by 2 అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ y2 అనేది వెబ్ అనేది మనకి వెబ్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనమాట. దాని సెంట్రాయిడ్ కోసం మనకు దాని డిస్టెన్స్ మన అప్పర్ ప్లాన్ నుండి డిస్టెన్స్ అనేది 20 plus 80 by 2. So we are substituting that here in the y bar, that is we are substituting a1 y1 and a2 y2 and okay. Substitute the related areas. A1 100 into 20 plus 20 into 80. Okay. Then we can get the y bar distances after the calculations 32.22 mm from top. Okay. We are considering from the top, that's why the y bar is 32.22 mm from the top. So after that you have to find out the shear stress. Okay. For the top flange, and after that we will find at the junction and after at the web. Okay. First one in చేసామంటే ఇక్కడ we know that y bar is equal to a1 y1 and a2 y2 by a1 plus a2. a1 అనేది ఏరియా వచ్చేసి మనకి ఈ ఫ్లాంజ్ పోర్షన్ అనమాట. కాబట్టి దాని యొక్క విడ్త్ 100, డెప్త్ 20 అండ్ a2 దీని యొక్క పార్ట్ అనమాట, వెబ్ పార్ట్. దాని యొక్క విడ్త్ 20 mm, డెప్త్ 80 అండ్ y1 అనేది మనకు సెంట్రాయిడ్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ద టాప్ లేయర్ ఇక్కడ నుండి అనమాట, ఈ పోర్షన్ నుండి దీని యొక్క పాయింట్. కాబట్టి మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే 20 by 2 అని రాసుకుంటే దట్స్ వై 10 mm అండ్ y2 అనేది మనకి 20 ప్లస్ ఈ పాయింట్ నుండి దీని యొక్క వెబ్ సెంట్రాయిడ్ అనమాట. వెబ్ సెంట్రాయిడ్ వచ్చేసి 80 by 2 ఉంటుంది కాబట్టి 20 plus 80 by 2 రాసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ a1 y1 and a2 y2 values in the y bar equation. Then we are going to get the centroid as 32.22 mm from the top. Okay, right, note చేసుకుందాం. After that I will erase this.
So like that we have to find out the y bar. Okay, now next we have to find out the what is the shear stress distribution. So next we have to find out the what is the shear stress distribution in the flange. Shear stress distribution, shear stress distribution, flange. Because we are only having the upper flange, that's why they mentioned only flange distribution of the flange. We know the common formula, tau is equal to shear stress equation for a common equation for the stress, shear stress in a beam, F into A y bar by I into B. I into B. So for this particular part, we know that what is the area. మనకి దీని part ఈ ఫ్లాంజ్ మనకి ఏరియా వచ్చేసి 100 into 20. Okay, that is 2000 mm square. Okay, 2000 mm square. And we know that what is the centroid of the area of the flange. Okay, మనకి ఈ y bar అనేది తెలుసు మనకి. ఈ y bar అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఈ డిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ సెంట్రాయిడ్ పాయింట్ దీనికి ఫ్రమ్ అప్పర్ ఫ్లాంజ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి అది మార్క్ చేసుకోండి. ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ 32.22 ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ నుండి ఈ డిస్టెన్స్ అన్నమాట. మనకు కావాల్సింది ఈ ఫ్లాంజ్ కాబట్టి మనకి దాని సెంట్రాయిడ్ కావాలి కాబట్టి మనకి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ y bar అనేది దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అప్పర్ ఫ్లాంజ్ నుండి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ నుండి దాన్ని మనం 30.22 మైనస్ సెంట్రాయిడ్ పాయింట్ 20/2 సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యాజ్ ద 22.22 mm. ఓకే, మనకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ టాప్ లేయర్ నుండి మనకి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ పొజిషన్ వచ్చేసి మనకి 32.22 mm ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ నుండి దీని యొక్క డిస్టెన్స్ కాబట్టి y bar అనేది 32.20 నుండి 20/2 మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 22.22 అనమాట. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుండి మనకి సెంట్రాయిడ్ పాయింట్ వచ్చి 22.22 mm ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద I value. మనకు ఆల్రెడీ I value తెలుసు, దట్ ఈస్ we know that it is 314.221 into 10⁴ అండ్ విడ్త్ ఇక్కడ మనం విడ్త్ వచ్చేసి ప్రాబ్లంలో మనం ఫ్లాంజ్ అప్పర్ ఫ్లాంజ్ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఆ రిలేటెడ్ విడ్త్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు ఆ రిలేటెడ్ విడ్త్ వచ్చేసి మనకి 100 mm అన్నమాట. సో యూ టేక్ దట్ పర్టికులర్ 100 mm. సో నౌ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ ద షియర్ స్ట్రెస్. F అనేది మనకి 50,000 షియర్ ఫోర్స్. ఓకే, ay bar ఏ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ 2000, A is 2000 and y bar is 22.22. ఓకే, దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మనకు ఆల్రెడీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వాల్యూ తెలుసు, I value వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఇచ్చారు మనకి, దాని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 314.221 into 10⁴ మల్టిప్లైడ్ విత్ విడ్త్ అనమాట. విడ్త్ అప్పర్ ఫ్లాంజ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం 100 mm కాబట్టి దాని వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. After that, we will get the calculation. We are going to get the answer of shear stress as 7.07 Newton per mm square. Okay, మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ y bar కనుక్కున్నాం. From top, the total axis distance is 32.22 mm. Okay, by using the formula A1 y1 plus A2 y2 by A1 plus A2. After that, we are using the general shear stress equation to find out the shear stress distribution in the upper flange, that is tau is equal to F into ay bar by I into B. Okay, దాని అప్పర్ మన ఏరియా ఆఫ్ ఈ పర్టికులర్ పోర్షన్ అండి. ఓకే, అప్పర్ ఈ ఫ్లాంజ్ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి దాని యొక్క విడ్త్ 100 mm, డెప్త్ 20 mm, y bar అన్నమాట. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుండి ఈ డిస్టెన్స్, న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుండి ఈ డిస్టెన్స్ మనకు కావాలంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుండి ఈ సెంట్రాయిడ్ పాయింట్ వరకు 20/2 అనమాట. కాబట్టి 10 mm సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తామంటే మనకి y bar అనేది 22.22 mm వస్తుంది.
విడ్త్ వచ్చేసి మనకి బికమ్ అప్పర్ ఫ్లాంజ్, ఈ ఫ్లాంజ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఫ్లాంజ్ యొక్క విడ్త్ 100 mm. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ ఈక్వేషన్ లో మనం ఇది 50,000 షియర్ ఫోర్స్, 2,000 వచ్చేసి ఏరియా, 22.22 is the centroid distance from neutral axis, and I is the moment of inertia, and 100 is the width. After performing the calculation మనకి షియర్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి ఫ్లాంజ్ లో మనకి 7.07 న్యూటన్ పర్ mm స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్. Okay, already made okay down this particular all these steps. Okay, we got the shear stress in the upper flanges. Okay, that is 7.07 Newton per mm square. Okay, అప్పర్ ఫ్లాంజ్ వరకు మనం ఒక స్టెప్ అయిపోయింది. తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, మనకి we have to find out the what is the shear stress distribution. ఓకే, జంక్షన్ దగ్గర కనుక్కోవాలన్నమాట. ఏంటి జంక్షన్, మనము షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జంక్షన్ కనుక్కోవాలి. How is the shear stress at the junction? At the junction of flange and web. Flange and web. Okay. Okay, that మనము అక్కడ ఏమైతుంది ఆల్రెడీ మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఆల్రెడీ వచ్చిన షియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూని ఇదేం చేయాలంటే టౌ షియర్ స్ట్రెస్ని విడ్త్, హైయెస్ట్ విడ్త్ 100 mm బై లోయెస్ట్ విడ్త్ వచ్చేసి మనకి 20తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. జంక్షన్ దగ్గర ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, అప్పర్ ఫ్లాంజ్ కనుక్కుంటాం. తర్వాత జంక్షన్ దగ్గర ఏమంటే మన రెండు ఉంటాయి కాబట్టి మనకి దాని యొక్క విడ్త్, హయ్యర్ విడ్త్ వచ్చేసి దీని యొక్క విడ్త్ ఆఫ్ ద ఫ్లాంజ్, ఫ్లాంజ్ విడ్త్ ఇది వచ్చేసి మనకి వెబ్ విడ్త్ అన్నమాట. ఆ రెండు వేసేసి మల్టిప్లై చేస్తాం, టౌ ఇంటూ 100/20. Okay, then we'll get the particular value as the 35.35 Newton per mm square. 35.35 Newton per mm square. So like that you have to find out at the junction. తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ we have to find out the న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర కనుక్కోవాలన్నమాట. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ we have to find out the what is the shear stress distribution. Okay, మనం దానికి ఏం చేయాలి, మనకు ఆల్రెడీ we know the common formula, that is F is equal to AY bar by I into VM. సో మనకి ఏరియా మనకి ఈ ఏరియా పోర్షన్ దీనికి ఏం రాసుకుంటున్నామో ఆ ఏరియాని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే దాని ఏరియా, ఓకే, దాని ఏరియా వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ పార్ట్ దగ్గర మనం కనుక్కోవాలంటే రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒకటి వెబ్ పార్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత దాని రిలేటెడ్ ఫ్లాంజ్ పార్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం AY బార్ అనేది we have to find out for the both the AY bar of flange plus AY bar of web, ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేయాల్సి. ఓకే, సో అలా రాసుకునేటప్పుడు ఏం చేసుకుంటామంటే AY bar of both this particular one, అప్పర్ ఫ్లాంజ్ ఏం రాసుకుంటామంటే మనం మొమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ద పర్టికులర్ AY bar of flange అండ్ AY bar of the web రాసుకుంటాం అన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఏరియా వచ్చేసి ఫ్లాంజ్ ఏరియా వచ్చేసి మనకు 20 into 100. సో దాని తర్వాత
y bar related to that particular one, that is 32 point న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుండి డిస్టెన్స్ అనమాట 32.22. దాని సెంట్రాయిడ్ పాయింట్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి 20/2 చేస్తాం కాబట్టి 20/2 దట్ ఈస్ 10 mm. ఓకే 20/2. ఓకే ప్లస్ ఇది వచ్చేసి మనకి ay బార్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ అండి, ay బార్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్. దాన్ని మనం ఏం చేసిన తర్వాత ay బార్ ఆఫ్ వెబ్తో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏరియా అన్నమాట మనకి, దాని యొక్క విడ్త్ వచ్చేసి మనం వెబ్ విడ్త్ వచ్చేసి మనకి 20, వెబ్ విడ్త్ వచ్చేసి 20. ఓకే సో దాని మనకి ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్ ఏరియా కావాలి, ఈ పోర్షన్. ఓకే దీని పోర్షన్ ఏరియా యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దీని యొక్క విడ్త్ వచ్చేసి మనకి 20 mm. ఓకే తర్వాత ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి మనకి, ఈ డిస్టెన్స్. ఓకే ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే 20 into ఓకే మనకి 32.22 మైనస్ ఈ 20 mm సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, తీసేస్తాం 20 మైనస్ 20. ఓకే ఇంటూ y బార్. దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఏరియా. ఇది వచ్చేసి విడ్త్ వాల్యూ, ఇది వచ్చేసి డెప్త్ వాల్యూ. దేని డెప్త్ అంటే మనకు దీని యొక్క డెప్త్, ఈ పోర్షన్. ఓకే దిస్ పర్టికులర్ పోర్షన్, దీని ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి మీకు హైలైట్ చేస్తాం కనబడుతుంటుంది మీకు ఇక్కడ. దీని విడ్త్ 20, ఇక్కడ నుండి ఇది అనమాట, ఈ పోర్షన్ వరకు, ఈ జంక్షన్ వరకు ఉండి దాని డెప్త్ కావాలి. దాని డెప్త్ కావాలంటే ఇక్కడ నుండి మనకి దీని వాల్యూ తెలుసు అనమాట. ఇక్కడ నుండి ఈ అప్పర్ ఫ్లాంజ్ కి 32.22 mm అనమాట. దాంట్లో నుండి మనము ఈ సబ్ట్రాక్ట్ చేసామంటే 20 mm మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ వై ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్ 32/22 మైనస్ 20. ఓకే రైట్. తర్వాత y బార్ అనేది మనకి సేమ్ 32 మైనస్ 20/2 వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే 32.22 మైనస్ 20/2. Right. This is the how we have to find out the respective related this particular మన వెబ్. మనము న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర కనుక్కోవాలంటే ఆ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ పైన మనకు 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటి ఫ్లాంజ్ పార్ట్ ఉంది, ఇంకోటి వెబ్ పార్ట్ ఉంది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ay బార్ అనేది, దిస్ ay బార్ రిలేటెడ్ అప్పర్ ఫ్లాంజ్, దాని యొక్క వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. తర్వాత దానికి వెబ్ యొక్క ay బార్ వాల్యూస్ కూడా మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత మనకి ay బార్ అనేది మనకి వస్తుంది బాగా. Okay. So then I am going to get that particular ay బార్ వస్తుంది మనకి. ఆ రెండు కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం మనం. ay బార్ మనం ఆల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ay బార్ యొక్క ఫ్లాంజ్ వచ్చేసి మన ఫ్లాంజ్ వాల్యూ వచ్చేసి 44,940 వస్తుంది. 44,940. $44,440. ఇది వచ్చేసి ay బార్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్. ఓకే ప్లస్ తర్వాత ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత మనకు వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 1493.284 వస్తుంది క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత. ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. ఇది వచ్చేసి 1493.28 వచ్చేసి మనకి వెబ్ యొక్క ay బార్. ఓకే ఆ రెండు యాడ్ చేసామంటే మనకి ay బార్ అనేది 45,932.284 వస్తుంది. ఓకే 45,932.284. See the
AY bar for this particular both the flange and web anamata. Okay, both the flange and web. Okay, so after that we have to find out the shear stress anamata. Tarvata now I am here in the previous steps that what I written on the board. So after that neutral axis దగ్గర మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర షియర్ స్ట్రెస్ యూజ్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దిస్ AY bar in the general equation F into AY bar by I into B అనే ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Okay, so after that now we are going to finding the tau at neutral axis దగ్గర tau వాల్యూ రాసుకుంటున్నాం. అది tau is equal to, you know the equation, F into AY bar by I into B. Okay, already మనకి షియర్ ఫోర్స్ తెలుసు, it is 50,000 AY bar అన్నమాట. AY bar అంటే ఈ వాల్యూ అక్కడ వచ్చింది కదా వాల్యూ. ఇది వచ్చేసి మన న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర రెండు పార్ట్స్ కూడా మన న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అబౌవ్ రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వన్ ఈజ్ వెబ్ అండ్ ఫ్లాంజ్. ఆ రెండు యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ వాల్యూ ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. 50,000 మల్టిప్లైడ్ విత్ 45,000. ఓకే, 45,937.284 దాని సబ్స్టిట్యూషన్ 45,937.284. then moment of inertia value also are going to substitute. That is 314. I value is 31422. Okay, 1 into 10 power 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. తర్వాత మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి విడ్త్ అన్నమాట. ఇక్కడ విడ్త్ వేసుకునేటప్పుడు ఎక్కడ ఏం చేయాలంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర విడ్త్ ఎంత ఉంది అనేది చెక్ చేసుకో. బికాజ్ మన షియర్ స్ట్రెస్ అనేది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర మనకు ఉండే పార్ట్ వచ్చేసి వెబ్ పార్ట్ ఉంది. ఆ వెబ్ పార్ట్ యొక్క విడ్త్ 20 mm కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ బి వాల్యూ అనేది ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 mm. ఎందుకంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి షియర్ స్ట్రెస్ దాని యొక్క విడ్త్ అనేది 20 mm ఉంటుంది. 20. So we perform the calculation, then we'll get the answer. How? You do the calculation, use your calculator, you perform the calculation. Then after the calculation, I got the value as 36.55 Newton per mm square. 36.55 Newton per mm square value వచ్చింది. ఇది మనకి okay, like that we have to find out what is the shear stress value at the neutral axis. This is the how we have to solve the problem related to the T section problem. First మనం ఏం చేయాలంటే టోటల్ ఎంటైర్ T section కి మనకి y bar, వాట్ ఈస్ ద y bar, దట్ ఈస్ సెంట్రాయిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే మన అప్పర్ ఫ్లాంజ్ లో షియర్ స్ట్రెస్ కనుక్కుంటే తర్వాత ఇక్కడ మన విడ్త్ అనేది డ్రాస్టిక్ రెడ్యూస్ కావడం వల్ల జంక్షన్ దగ్గర షియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ పెరుగుతుంది కాబట్టి మనం షియర్ స్ట్రెస్ ని ఆ విడ్త్ రేషియోస్ తో మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. సో షియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ హియర్ 35.35 మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ 100/20 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దాట్ మనం ఏం చేయాలంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక్కోవాలి. దాని ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ F into AY bar by I into B. సో దాని ఏరియా అన్నమాట. ఏరియా ఇది వచ్చేసి అప్పర్ ఫ్లాంజ్ యొక్క ఏరియా వచ్చేసి విడ్త్ 20 mm, డెప్త్ 100 mm. Y bar, Y bar అనేది మన న్యూట్రల్ యాక్సిస్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ నుండి దీని యొక్క డిస్టెన్స్ ఈ పార్ట్ అన్నమాట, ఇక్కడికి ఈ అప్పర్ ఫ్లాంజ్ సెంటర్ కన్నమాట. కాబట్టి మన ఇక్కడ నుండి ఈ మనకి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ 32.2, ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ కావాలంటే 20/2 అంటే 10 mm మైనస్ 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తామంటే దాని y bar వస్తుంది. దట్స్ వై ఐ రిటర్న్ యాజ్ 32.22 మైనస్ బై 20/2.
ఈ సెకండ్ పార్ట్ అన్నమాట వెబ్ అనమాట. దాన్ని వెబ్ యొక్క AY బార్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వెబ్ యొక్క ఏరియా వచ్చేసి మనకి విడ్త్ అనేది 20, దీనికి 20 విడ్త్, డెప్త్ వచ్చేసి ఈ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుండి ఈ జంక్షన్ వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద డెప్త్ వాల్యూ. అది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఇక్కడ నుండి టాప్ లేయర్ కి డిస్టెన్స్ తెలుసు అనమాట. దట్ ఈస్ 32.2. దాంట్లో ఉంటే 20 mm సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసామంటే ఈ డిస్టెన్స్, అప్పుడు మనకి ఈ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుండి జంక్షన్ వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ వస్తుంది. దట్స్ వై టేకెన్ as 32.22 minus 20. తర్వాత y బార్ అనేది ఈ డెప్త్ బై 2 కాబట్టి 32.22 minus 20/2 మనం చేసిన తర్వాత AY బార్ రెండు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనకి AY బార్ ఆఫ్ మనకి అప్పర్ ఫ్లాంజ్ వస్తుంది 44,440. తర్వాత వెబ్ యొక్క AY బార్ వచ్చేసి 1493.284 అండ్ ఫైనల్ AY బార్ ఆఫ్ ద న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఇస్ 45,937.285 మనకు వచ్చింది AY బార్. ఆఫ్టర్ దట్ use the general equation tau is equal to F into AY bar by E into B. After that you substitute the shear force value అన్నమాట. మన ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది. షియర్ ఫోర్స్ అనేది 50,000, AY బార్ అనేది కనుక్కున్నాం 45,937.284. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. తర్వాత you use the moment of inertia value 314.224 into 10^4. తర్వాత ఇక్కడ విడ్త్ అనేది 20 ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే B అనేది 20 ఎందుకు తీసుకున్నామంటే బికాజ్ మనకి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర దాని విడ్త్ అనేది వెబ్ రిలేటెడ్ పార్ట్ ఉంది కాబట్టి దానికి విడ్త్ 20 mm కాబట్టి we have substituted there. Okay, and we find out this particular entire shear stress distribution అన్నమాట. మనకి మొత్తం మనకి వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకి you can see that టౌ అనేది ఫ్లాంజ్ దగ్గర పార్ట్లో ఇనీషియల్గా ఎంత ఉందంటే 7.65 Newton per mm square. తర్వాత విడ్త్ తగ్గడం డ్రాస్టికల్లీ దాని యొక్క షియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ పెరిగిపోతూ ఉంది at the particular one, that is F4. Second one వచ్చేసి మనకి we got nearly that value as 35.35 అన్నమాట Newton per mm square. తర్వాత షియర్ స్ట్రెస్ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ వచ్చేసి 36.55 Newton per mm square. This is ఇలా మూడు స్ట్రెస్ కనుక్కున్న తర్వాత we have to draw the shear distribution curve. Okay, that also I'm drawing now in this particular on the whiteboard now. I'm going to erase all this particular one. Okay, remove. I think there is a problem. Okay, in the net. I will again reconnecting now. Wait for a few seconds. There is a problem in the net. That's why I'm reconnecting again. Okay. Din Kumar. వినబడుతుందమ్మా బాబు? దిల్ కుమార్ మైక్రోఫోన్ ఆన్ చేసుకో. సార్ కొద్దిగా స్టక్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు బాగా వినబడుతుందా? ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు బాగానే వస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే రైట్. So this is the like actually for this particular one ఈ ప్రాబ్లం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ మనం షియర్ స్ట్రెస్ కనుక్కున్నాం. ఫస్ట్ అప్పర్ ఫ్లాంజ్ లో మనం అప్పర్ ఫ్లాంజ్ లో షియర్ స్ట్రెస్ వచ్చి 7.65. తర్వాత దాని యొక్క విడ్త్ మన డ్రాస్టిక్ తగ్గడం వల్ల దాని యొక్క షియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ అనేది 35.35 ఇంక్రీజ్ అయింది. తర్వాత న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర దాని యొక్క షియర్ స్ట్రెస్ అనేది 36.55 Newton per mm square. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ we have to draw this particular shear stress distribution diagram. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ లైన్. ఇట్లా ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవాలి, న్యూట్రల్ యాక్సిస్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవాలి.
Okay. So after that, ఇలా ఒక వర్టికల్ లైన్ తీసుకోండి స్టార్టింగ్. మనకి ఇక్కడ అప్పర్ ఫ్లాంజ్ యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ మనం మార్క్ చేసుకున్న వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 7. వచ్చేసి నాలుగు నాయనా 7.07. జొన్నలగడ్డ పద్మావతి జొన్నల పొట్టి కదా సార్ అది ఆడి సార్ బాబు ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎట్లుందా ఫోటోలో మొగుడు ఉన్నాడు, మొగుడు రెడ్డిలు అంటున్నా. ఏ ఓంకార్, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మీకు? తెలివి ఉందా నీకు? అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్తున్నాను. ఏం పని ఆయనకి ఆన్ చేసుకోవడానికి? రైట్. సో మనము ఇక్కడ ఫ్లాంజ్ దగ్గర స్టార్టింగ్ పాయింట్, స్ట్రెస్ పాయింట్, షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ మార్క్ చేసుకొని దట్ వాల్యూ ఇస్ 7.07 అని వాల్యూ. తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఆల్రెడీ వైట్ బోర్డ్ లో రాసుకున్నామంటే ఇక్కడ 35.35 అన్నమాట. ఓకే, దాని వాల్యూ అనేది ప్లాస్టిక్, దాని వాల్యూ మార్క్ చేసుకోండి 35.35. ఓకే, దీని పాయింట్ అనమాట. తర్వాత న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర కూడా మీరు మార్క్ చేసుకోండి, దాని వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 36.55. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర వాల్యూ వచ్చేసి 36.55 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. 7.07 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. తర్వాత ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుండి ఒక కర్వ్ లాగా జాయిన్ చేసుకోండి ఇట్లా. తర్వాత వర్టికల్ లైన్ ఇట్లనే మీరు వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేసుకోండి. దాని తర్వాత దీన్ని ఇలా కర్వ్ లాగా జాయిన్ చేసుకోండి ఇట్లా. తర్వాత ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ 0 ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా డ్రా చేసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్. షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ shear stress distribution curve. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే అప్పర్ ఫ్లాంజ్ షియర్ స్ట్రెస్ కనుక్కున్నాం, దాని వాల్యూ వచ్చి 7.07. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ మనం అట్ ద జంక్షన్ దగ్గర దాని యొక్క విడ్త్ మనకి రెడ్యూస్ కావడం వల్ల షియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, దాని పార్ట్ మార్క్ చేసాం. తర్వాత లెగిసిన తర్వాత న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర కూడా దాని షియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ మనం లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనకి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర షియర్ స్ట్రెస్ అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి దాని స్ట్రెస్ అనేది మనకి 36.55 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ వచ్చింది మనకి. ఆ తర్వాత అన్ని పాయింట్స్ని మనం లైన్ కర్వ్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన డయాగ్రామ్ మనం ఏమంటాం అంటే షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ టు ద టీ సెక్షన్. ఓకే, okay, so that's it for the problem related to the shear stress distribution in the curve. Next, I already mentioned that. Now I am going to start the unit 5 related topic, thin cylinders and thick cylinders. Okay, right. So afterwards, you just go through this. I just solve only 2 or 3 problems related to shear stress distribution. You go through the different textbooks and solve the different exercise problems related to the shear stress distribution in the I section, T section, and channel section. Okay. So now I am going to discuss a new topic
but the topic is related to the unit 5, that is thin cylinders and thick cylinders. Unit 5, thin cylinders, and thick cylinders. రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఒకటి వచ్చేసి ఒక 1/2 వచ్చేసి రిలేటెడ్ టు ద థిన్ సిలిండర్స్, ఇంకొక హాఫ్ వచ్చేసి రిలేటెడ్ టు ద థిక్ సిలిండర్స్. ఓకే, టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద టాపిక్ రిలేటెడ్ టు ద థిన్ సిలిండర్స్. థిన్ సిలిండర్స్. Thin cylinders. Okay, and now I am going to discuss the topic related to the thin cylinders. This is the topic related to the unit 5. Okay, unit 5. Right. So then what is this thin cylinder, or what is this particular thick cylinder? Okay. సో ఎప్పుడైతే మనం యాక్చువల్గా డిఫరెంట్ వెజల్స్ వాడుతూ ఉంటాం మన ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్లో, లైక్ డిఫరెంట్ ఫ్లూయిడ్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం ఇండస్ట్రీస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద డిఫరెంట్ వెజల్స్. ఓకే ఓకే, డిఫరెంట్ కంటైనర్స్ వెజల్స్ వాడుతూ ఉంటాం కదా. సో ఫ్లూయిడ్స్ లైక్ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ కావచ్చు, లిక్విడ్స్ కావచ్చు, దాన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి, లేకపోతే దాన్ని ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద డిఫరెంట్ వెజల్స్. ఓకే, సో దట్ అప్లికేషన్స్ లైక్ వాటర్ సప్లై పైప్ లైన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే బాయిలర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే గ్యాస్ పైప్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎయిర్ కంప్రెసర్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి అప్లికేషన్స్లో వీ కెన్ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ దిస్ పర్టికులర్ థిన్ అండ్ థిక్ సిలిండర్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ వెజల్స్ అనేవి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వాట్ ఎవర్ ది వెజల్స్ యు ఆర్ యూజింగ్, ఓకే, ఈ వెజల్స్ అనేవి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సిలిండ్రికల్ ఫామ్లో కానీ లేకపోతే స్పెరికల్ ఫామ్లో కానీ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఉంటాయన్నమాట. దీని యొక్క మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ఈ సిలిండ్రికల్ షేప్స్ ఆర్ స్పెరికల్ షేప్స్ అనేవి మనం మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వెన్ కంపేర్డ్ టు ది డయామీటర్, మీరు డయామీటర్ ఈ యొక్క థిన్ సిలిండర్స్ డిఫరెంట్ కంటైనర్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు దాని థిక్నెస్ డయామీటర్తో కంపేర్ చేస్తామంటే దాని యొక్క వాల్ థిక్నెస్ అనేది డయామీటర్ కన్నా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ డయామీటర్, ఓకే, ఇంటర్నల్ డయామీటర్ కన్నా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు వాల్ థిక్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ 1/2 ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ డయామీటర్, ఓకే, ఈ థిక్నెస్ టు డయామీటర్ రేషియో అనేది 1/20 కన్నా ఈక్వల్ కావచ్చు, లేకపోతే లెస్ దాన్ 1/20 అయినప్పుడు then we'll call it as a thin cylinders. Okay, if the wall thickness is equal to or less than 1/2 of the internal diameter of the cylinder, then such type of cylinders we are going to call it as the thin cylinders. Okay, we are already telling that we are going to use different vessels for storing the fluids like liquids and gases in applications water supply, pipelines, boilers, and different gas pipelines and compressors. And these applications we are going to use different vessels. These vessels are maybe in the form of cylindrical or maybe in the form of spherical form. Okay, so దీంట్లో కూడా మనకి రెండు టైప్స్ ఆఫ్ సిలిండర్స్ వాడతాం. ఒకటి థిన్ సిలిండర్స్ అంటే, ఇంకోటి థిక్ సిలిండర్స్ అంటే. ఇక్కడ థిన్ సిలిండర్ అంటే ఏమంటే, if the wall thickness is equal to or less than 1/20 of the internal diameter of the cylinder, then the cylinder is said to be the thin cylinder. Thickness to diameter ratio అనేది 1/2 ఈక్వల్ కానీ లెస్ దాన్ 1/20 ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం థిన్ సిలిండర్స్ అంటాం. ఎప్పుడైతే దీని యొక్క థిక్నెస్ డయామీటర్ రేషియో 1/20 కన్నా గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే అలాంటి cylinders ఏమంటామంటే we'll call it as the thick cylinders. Once again I'm repeating, if the wall thickness is equal to or less than 1/20, okay, 1/20,
Okay, I'm writing here. If the wall thickness అనేది 1/20, 1/20 కన్నా when compared with the ratio of the internal diameter, okay, thickness diameter ratio 1/20 కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు అలాంటి cylinders ఏమంటామంటే we call it as the thin cylinders, less than or equal to, okay, 1/20. Such type of cylinders will call it as the thin cylinders. Thin cylinders. Okay. Exam logo will just go through these two different concepts. One half in this and unit 5, one half of the unit, the sagam concept which is related to thin cylinders. So the concept which is you may most probably will get in even or in the two choice questions, one question will be related to thin cylinders and one question will be related to thick cylinders and all. So thin cylinders అంటే ఏమంటే like especially like different containers వాడుతూ ఉంటాం, like for storing the different liquids and gases. Okay, like application చేసి వాటర్ పైప్ లైన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే బాయిలర్స్ కావచ్చు, గ్యాస్ పైప్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, ఇలాంటి వెజల్స్ వాడేటప్పుడు మనకి ఈ వెజల్స్ అనేవి ఎక్కువ ప్రెజర్ అయిపోయి బ్రస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలా బ్రష్ కాకుండా మన స్ట్రెస్సెస్ ఎంత లోపల ఉండాలి, దాని థిక్నెస్ ఎలా ఉంది, ఇలా డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. థిన్ సిలిండర్స్, థిక్ సిలిండర్స్ అనేది. వాట్ ఈస్ థిన్ సిలిండర్ ఈస్ హియర్ the wall thickness is equal to or less than 1/20 of the internal diameter of the cylinder, then the cylinder is said to be the thin cylinder. So మనము ఆల్రెడీ మేము చెప్పడం జరిగింది, ఎస్పెషలీ ఈ థిన్ సిలిండర్స్ అనేవి మనం ఎస్పెషలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఫర్ ద సప్లైయింగ్ ద వాటర్ in the water supply pipelines or boilers or gas pipes or compressors. These are different applications. During the operation of these vessels, sometimes these thin cylinders are subjected to different stresses. ఎందుకంటే లోపల ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ వల్ల మనకి స్ట్రెస్సెస్ అనేవి డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈ స్ట్రెస్సెస్ అనేది మనకి ప్రాపర్గా మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాల్సి ఉంటుంది. మనం కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం ఏంటంటే వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ థిన్ సిలిండర్స్ సిఎస్ఎస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది యూనిఫామ్ గా ఉంటుందని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఎందుకు యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది అంటే ఇది థిక్నెస్, ఎంటైర్ థిక్నెస్ మనం ఒకటే యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని యొక్క సిఎస్ఎస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా యూనిఫామ్ గా ఉంటుందని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ వన్ సిఎస్ సిలిండర్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంటుంది కదా థిన్ సిలిండర్స్ అంటే ఏంటంటే whenever this particular wall thickness is equal to or less than 1/20 of the internal diameter of the cylinder, then the cylinder is said to be thin cylinder. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ రేషియో ఆఫ్ థిక్నెస్ డయామీటర్, ఈ రేషియో అనేది మనకి ఓకే వాల్ థిక్నెస్ అనేది ఈక్వల్ టు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ 1/20, ఓకే, equal to or less than 1/20 of the internal diameter of the cylinder, then the cylinder is said to be the thin cylinder. Then the cylinder is said to be the thin cylinder. Okay, if the entire opposite situation is like whenever this particular, okay, you can see that the ratio is greater than 1/20, then you can say it as the thick cylinders. Okay, మనకి ఎప్పుడైతే ఈ థిక్నెస్ టు డయామీటర్ రేషియో అన్నమాట, థిక్నెస్ టు, ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ థిక్నెస్ టు డయామీటర్ రేషియో, థిక్నెస్ టు డయామీటర్ వచ్చేసి థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్ సిలిండర్, థిక్నెస్ ఆఫ్ ద థిన్ సిలిండర్. తర్వాత ఈ డయామీటర్ అనేది ఇంటర్నల్ డయామీటర్ అన్నమాట, internal diameter of thin cylinder. Okay, whenever this ratio, that is the whenever the ratio of thickness
We remember whenever the ratio of thickness, that is thickness T by D, okay, less than or equal to 20, that is 1 by 20, 1 by 20. T by D ratio అనేది less than or equal to 1 by 20. Then such type of cylinders are called as the thin cylinders. Thin cylinders. దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉండేది మనకి థిక్ సిలిండర్స్. థిక్నెస్ డయామీటర్ రేషియో అనేది T by D రేషియో గ్రేటర్ దాన్ 20, నాట్ ఈక్వల్ కాదు, ఈక్వల్ ఉన్న థిన్ సిలిండర్ రాసుకుంటాం. గ్రేటర్ దాన్ 20, 1 by 20. Okay, these are the thick cylinders. Okay, now ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది. So what is the main topic I'm going to discussing now from past 10 minutes is about thin and thick cylinders. This concept is related to the unit 5. Okay, especially మనము ఏదన్నా వాటర్ పైప్ లైన్స్ లో వాటర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా, లేకపోతే పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ గ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క పైప్ లైన్స్ కానీ, వెజల్స్ కానీ, బాయిలర్స్ కానీ, స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం మీద బాయిలర్స్, ఆ బాయిలర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎయిర్ కంప్రెసర్స్, ఇవన్నీ కంటైనర్స్ కూడా కమ్స్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ సిలిండర్స్, థిన్ సిలిండర్స్ అండ్ థిక్ సిలిండర్స్. దాంట్లో కూడా ఈ థిన్ సిలిండర్స్, థిక్ సిలిండర్స్ ఎలా డివైడ్ చేయాలంటే that depends upon the thickness to diameter ratio, T by D ratio. ఎప్పుడైతే థిక్నెస్ టు డయామీటర్ రేషియో అనేది 1/20 కన్నా లెస్ దాన్ ఉంది అనుకోండి, లేకపోతే ఈక్వల్ గా ఉన్నా కూడా అలాంటి సిలిండర్స్ మనము థిన్ సిలిండర్స్ అంటాం. థిక్నెస్ టు డయామీటర్ రేషియో అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/20, then such a type of cylinders we are calling it as the thin cylinders. And exactly opposite one, that is the thick cylinders. Whenever the thickness to diameter ratio is greater than 20, 1/20, thickness to diameter is greater than 1/20, such a type of cylinders we are calling it as the thick cylinders. Okay, today I am going to discuss two different derivatives, like formulas related to the thin cylinders and thick cylinders, especially thin cylinders. ఓకే, థిన్ సిలిండర్స్ లో మనం థిన్ సిలిండర్స్, థిక్ సిలిండర్ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు బాగా అర్థమైంటుంది. థిన్ సిలిండర్ అంటే థిక్నెస్ టు డయామీటర్ రేషియో అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/20 ఉంటే అలాంటి సిలిండర్స్ థిన్ సిలిండర్స్ అంటాము. థిక్నెస్ టు డయామీటర్ రేషియో అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1/20 ఉంటే అలాంటి సిలిండర్స్ థిక్ సిలిండర్స్ అంటాం. ఈ రోజు క్లాస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా, డిస్కస్ అబౌట్ ద టూ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ రిలేటెడ్ టు ద థిన్ సిలిండర్స్. మనకి ఇక్కడ థిన్ సిలిండర్స్ లో మనకి హూప్ స్ట్రెస్, ఆర్ సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెస్, ఇంకోటి లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెస్సెస్ అని డెవలప్ అవుతాయి. అలా ఆ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ మనం చూడడం జరుగుతుంది. ఓకే, okay. Now already mentioned that we know the what is the thin cylinder, that is whenever the cylinder thickness diameter is less than or equal to 1/20, the cylinder is known as the thin cylinder. Okay, in that today, for that to get the formulas related to circumferential stress and longitudinal stress, మనం ఏం చేస్తారంటే, now I am considering a cylinder. Okay,
thin cylinder diagram draw చేసుకుంటే ఇక్కడ now I am going to get to show the different formulas how we got the circumstances equations related different stresses related equations. For that I am going to consider our thin cylinder. Okay. Thin cylinder, this is the thickness, this is the thickness T, okay, and this is the diameter, internal diameter చెప్పాను మనం, ఇది వచ్చేసి diameter, internal diameter small d అనుకుంటున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ T by D రేషియో, ఈ thickness by D, T by D less than or equal to 1/20 ఉంటే అవన్నీ మనం కూడా థిన్ సిలిండర్స్ అవుతాయి. ఓకే, నౌ ఐ కన్సిడర్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ దాని క్రాస్ సెక్షన్ కూడా మనకి ఇప్పుడు కూడా సింట్రికల్ క్రాస్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, ఓకే, that is the internal diameter. This is the diameter already given. Okay, diameter, internal diameter. Okay, and this is the ఇక్కడ మనకి ఈ పార్ట్ కూడా థిక్నెస్, ఈ పార్ట్ కూడా మనకి థిక్నెస్ వచ్చేస్తుంది, థిక్నెస్. ఓకే, ఇది ద లైక్. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇది లోపల మనకి కంటైనర్ లా స్టోర్ అయిపోయింది అనుకుంటాం, గ్యాస్ కానీ లేకపోతే లిక్విడ్ స్టోర్ అయిన తర్వాత ఇది సబ్జెక్టెడ్ డ్యూయల్ ప్రెజర్స్ ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనుకుందాం. అక్కడే సేమ్ ఇక్కడ కూడా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంది అనుకుంటాం. ప్రెజర్ అనేది ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ ఇలా యాక్ట్ అవుతా ఉంది అనుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా మనకి ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇలా ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ అనేది యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ డైరెక్షన్ లో ఇలా 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 ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ అనేది యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్. ఓకే, to get that different equations related to the thin cylinders, I consider one thin cylinder. Okay, this is the thin cylinder. Figure is related to the thin cylinder. Thin cylinder. Okay, I am considering one thin cylinder whose diameter, internal diameter is d, thickness is small t. Okay, and it is subjected to the internal pressure of P. Fluid pressure అనేది ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నామంటే we are assuming that it is D is the internal diameter, internal diameter of thin cylinder, what? Thin cylinder. ఓకే, తర్వాత మన టీ అంటే స్మాల్ టీ అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ థిన్ సిలిండర్. ఓకే, అండ్ మనకి తెలుసు ఎల్ అంటే లెంత్, వాట్ ఇస్ ద ఎంటైర్ లెంత్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుండి మనకి ఈ లాస్ట్ ఈ ఎండ్ వరకు ఉంటే డిస్టెన్స్. ఈ డిస్టెన్స్ అన్నమాట. That is the capital L. That capital is the length of the thin cylinder. We are writing it as the length of the thin cylinder. Okay. To get the different relations, I am considering a thin cylinder whose internal diameter is small d and thickness is small t and the length is the capital L. Okay, which is subjected to the fluid pressure. Here fluid pressure, that also I am giving a symbol small p. That is the length of the
small p is the length, sorry, length what it is the internal pressure. Small p is the internal fluid pressure. Internal pressure, internal pressure of the fluid. Internal pressure of the fluid. ఓకే, సో ఇలా మనం ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ కండిషన్స్ కూడా డయామీటర్, థిక్నెస్, ప్రెషర్ అండ్ లెంత్. ఓకే, సో డ్యూ టు ద ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ మనం ఆల్రెడీ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం లోపల ఈ ఈ వెజల్స్ అనేవి సబ్జెక్ట్ టు ద హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్స్ సెటప్ ఇన్ ద డ్యూరింగ్ ద ఆపరేషన్స్. సో డ్యూ టు దట్ మనకి high pressures are acting on the that are maybe acting on the we are assuming that ఇవి ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ వర్టికల్ డైరెక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. ద ఫోర్సెస్ డ్యూ టు ప్రెజర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద వర్టికలీ అప్వర్డ్స్. ఇక్కడ ఫోర్సెస్ అనేది డ్యూ టు ద ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ ఆర్ యాక్టింగ్ వర్టికల్ అప్వర్డ్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం డౌన్వర్డ్స్ లైక్ దిస్ అండ్ ఆల్సో టు ద అప్వర్డ్స్. ఓకే, అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి సిలిండర్ స్ప్లిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటే మనకు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే సిలిండర్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతున్నాయి కదా, ఇట్లా ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ లో ఇలా సిలిండర్ పైన యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి అలాంగ్ ద హారిజాంటల్ యాక్సిస్, ఇది హారిజాంటల్ యాక్సిస్. ఓకే, అలాంగ్ ద లెంత్, అలాంగ్ ద ఈ లెంత్ అన్నమాట. ఇక్కడ మన ఫెయిల్యూర్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది. ఇది రెండు పార్ట్స్గా విడిపోయింది అనుకోండి, ఇది ఇలా ఒక పార్ట్గా విడిపోతుంది, ఇలా ఒక పార్ట్గా విడిపోతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి ప్రెజర్ అనేది ఇట్లా యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుందో ఈ డైరెక్షన్, ఈ ఫేసెస్ పైన ఈ ఫోర్స్ అనేది ఇలా యాక్ట్ కావడం వల్ల ఇది టూ పార్ట్స్ ఇలా స్ప్లిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎప్పుడైతే ప్రెజర్ అనేది లిమిట్ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇలా టూ పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే, ఇంకొక రకం వచ్చేసి మనకి ఈ ఎప్పుడు ఈ మనకి కొన్ని ఫోర్స్ ఇలా అలాంగ్ ద లెంత్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఇలా ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి కదా, ఫోర్సెస్ అని ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఈ పార్ట్ మీద కూడా ఇలా యాక్ట్ చేస్తారు థిన్ సిలిండర్ పైన. ఓకే, ఇలా యాక్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలా యాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ అప్పుడు సిలిండర్ అనేది అలాంగ్ ద దిస్ పర్టికులర్ వర్టికల్ లైన్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే ఇలా మనకి సిలిండర్ అనేది ఇలా టూ పార్ట్స్గా ఇలా స్ప్లిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇలా ఫోర్సెస్ అని ఇట్లా హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఇలా యాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతున్నాయంటే ఇట్లా ఇది అలాంగ్ ద వర్టికల్ లైన్ యాక్సిస్ అనేది మనకి సిలిండర్ స్ప్లిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇలా మనకి స్ప్లిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ సందర్భాలు ఉంటాయండి. ఎప్పుడైతే ఈ ఫోర్సెస్ డ్యూ టు ప్రెజర్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇంటర్నల్ ఫ్లూయిడ్స్ అనేది ప్రెజర్ ఎక్కువ అయిపోయి మిక్స్డ్ అయినాయి అని అనుకుంటే వెన్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ ఎక్సీడింగ్ దాన్ ద లిమిట్స్, ఓకే, దెన్ the forces due to the pressure of the fluid is acting vertically upwards and downwards on the thin cylinder. Okay, itla upward force కొన్ని యాక్ట్ అయితేనే డౌన్వర్డ్స్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ అప్వర్డ్ డౌన్వర్డ్స్ ఇలా యాక్ట్ కావడం వల్ల ఈ సిలిండర్ ఇలా మనకి అరాంగ్ ద హారిజాంటల్ యాక్సిస్ ఇలా టూ పార్ట్స్ గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి that force that are acting upwards and downwards, due to that the cylinder is the still cylinder is going to split along the horizontal. అట్లే మనకి whenever the fluids are acting at the ends, ఈ కార్నర్ వరకు ఇక్కడ పోయి ఈ ఎండ్ లెఫ్ట్ ఎండ్ లోను ఈ రైట్ ఎండ్ కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమిటంటే సిలిండర్ అనేది యొక్క ఫోర్సెస్ అనేవి ఎక్కువ బస్ట్ అయిపోయినప్పుడు, లిమిట్స్ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు సిలిండర్ అనేది ఇట్లా వర్టికల్ యాక్సిస్ స్ప్లిట్ అయిపోయి టూ పార్ట్స్ లో స్ప్లిట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ద కేస్. ఈ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ మనకి డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెసెస్ ని మనం ఏం చేస్తాం, ఒక దాన్ని సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెస్ అంటాం, ఇంకొక దాన్ని లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెసెస్ అంటారు అనమాట. ఈ ఫోర్సెస్ వల్ల ఏమైతే స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవుతాయో ఒక స్ట్రెస్ ని సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెస్ అంటారు, ఇంకొక దాన్ని లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అంటారు. ఓకే, దీని స్ట్రెసెస్ దీని సిలిండర్స్ ఆర్ డ్యూ టు ద ఇంటర్నల్ ప్రెజర్స్. మనకి ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ ప్రెజర్ వల్ల ఫోర్సెస్ డెవలప్ అయ్యి ఆ ఫోర్సెస్ అనేవి స్ట్రెసెస్ కి డెవలప్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. Whenever the thin cylinder whether is subjected to the internal fluid pressure, already mentioning that
whenever this particular cylinder is subjected to the internal fluid pressure, some amount of force is acting upwards and downwards, and some amount of force is acting towards at the end of the cylinders, that is left and right side. Okay, whenever this type of internal fluid pressure is acting, then stresses will act. Then stresses will act on the cross section. The cross section pain, different cross section pain, stresses and develop then. Okay. So whenever along the cross section, whenever the stresses will that are acting on the cross section along the axis and on the cross section perpendicular to the axis, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఇది వచ్చేసి యాక్సిస్ అని వచ్చేసి అలాంగ్ ద యాక్సిస్ కొన్ని ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి, పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సిస్ కొన్ని యొక్క షియర్ స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఒకదాన్ని ఏమంటారు, కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ద సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ అంటారు, ఇంకోదాన్ని లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అంటారు. ఓకే, one type of stress we are calling it as the circumferential stress. Circumferential stress. దీని ఇంకొక వర్డ్ చేసి హూప్ స్ట్రెస్ అని కూడా అంటారు. హూప్ స్ట్రెస్. Another stress that will develop within cylinders, the longitudinal stress. Longitudinal stress. There are two different type of stresses that will develop in the thin cylinder. One is the circumferential stress, which is also known as hoop stress, and second type of stress is known as the longitudinal stress, which are developing due to the internal fluid pressure. Whenever the thin cylinder vessels are subjected to the internal fluid pressures, then these stresses are developing or will act on the cross section along the axis, and some stresses that are acting along the axis, and some stresses that are acting on the cross section perpendicular to the section. కొన్ని స్ట్రెసెస్ వచ్చేసి అలాంగ్ ద యాక్సిస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, కొన్ని స్ట్రెసెస్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సిస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో these stresses are known as the circumferential stress, and these circumferential stress is also known as the hoop stress, or second type of stress is the longitudinal stress respectively. So దాని ఈ నేమ్స్ ఎందుకు వచ్చాయంటే, దీనికి సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ అండ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ ఎందుకు వచ్చాయంటే, the names of these stresses mainly comes from the direction in which the stress is acting. Okay, ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టడం జరిగిందంటే hoop stress, circumferential stress and longitudinal stress, because the name of these stresses comes from the how it is derived is to the particular name is that from the direction how these the stresses are acting, what is the direction, based on that the names are given as circumferential stress and hoop stress. Okay, if the stress is acting on circumference, then that such type of stress we are calling it as the circumferential stress or hoop stress. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ ఈ ఎంటైర్ సిలిండర్ లో కూడా ఈ పార్ట్ అనేది సర్కంఫరెన్స్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ యొక్క అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ అన్ని కూడా దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఓవర్ సర్కంఫరెన్స్. దట్స్ వై సచ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ we are calling it as the circumferential stress or hoop stress. Okay, based on the direction they are named it as circumferential stress and longitudinal stress. The stress is acting on the circumference of cylinder. అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ అప్వర్డ్ ఈ యొక్క ఇంటర్నల్ ఫ్లూయిడ్ వల్ల మనకి స్ట్రెస్ ఏమైతే డెవలప్ అవుతున్నాయో ఆ స్ట్రెసెస్ అనేవి సర్కంఫరెన్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ స్ట్రెసెస్ మనం ఏమంటారంటే సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్. ఆ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ కి అనదర్ నేమ్ ఇస్ ద హూప్ స్ట్రెస్ అంటాం. సెకండ్ స్ట్రెస్ వచ్చేసి దే ఆర్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ద లెంత్ అన్నమాట. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ కొన్ని ఈ సెక్షన్ ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే ఈ యొక్క స్ట్రెసెస్ అనేవి అలాంగ్ ద లెంత్ మూవ్ అవుతున్నాయి అనమాట. అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇలా డైరెక్షన్, ఓకే, ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి ఇలా. సో దిస్ ఈస్ ద length related axis. They are moving along length. That's why they are known as the longitudinal stress. Okay, upward
అండ్ డౌన్వర్డ్ లేటెస్ట్ స్ట్రెస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి కదా, ఇవి వచ్చేసి మనకి సర్కంఫరెన్స్ మీద యాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట, ఈ సర్కంఫరెన్స్ పైన. కాబట్టి దానికి సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఆర్ హూప్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే, కొన్ని స్ట్రెస్సెస్ వచ్చేసి మనకి ఇంకో అదర్ టైప్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అంటారు. ఎందుకు లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అంటారు అంటే, బికాస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ హారిజాంటల్ ఇక్కడ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, అవి వచ్చేసి ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి, అలాంగ్ ద లెంత్, అలాంగ్ ద లెంత్. దట్స్ వై దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ద లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్. ఓకే, till now we understand, you I think understand three different concepts. One is the what is thin cylinder and thin cylinders. మనం వచ్చేసి we are using different containers or vessel for storing the different like high pressure fluids, or we are transferring high pressure fluids by through the pipelines. ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ లో మనం ఈ థిన్ సిలిండర్ థిక్ సిలిండర్స్ వాడతాం. థిన్ సిలిండర్ అంటే థిక్ సిలిండర్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏమంటే, ఎప్పుడైతే మనకి థిక్నెస్ టు డయామీటర్ రేషియో అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/20 అవుతుందో దాన్ని థిన్ సిలిండర్స్ అంటారు. థిక్నెస్ టు డయామీటర్ రేషియో గ్రేటర్ దాన్ 1/20 ఉంటే అలాంటి సిలిండర్స్ మనం థిక్ సిలిండర్స్ అంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ థిన్ సిలిండర్ థిక్ సిలిండర్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసామంటే, ఇక్కడ ఏం చేసిన ప్రాబ్లంలో రెండు రకాల స్ట్రెసెస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దానికి ఏం చేశారంటే, నేను ఒక కంటైనర్ కన్సిడర్ చేసి క్లోజ్డ్ కంటైనర్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. ఓకే, దిస్ డయాగ్రామ్ దాంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే, ద స్ట్రెసెస్ వలన ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఇక్కడ చూడండి మన అబ్జర్వ్ చేశారంటే, ఒకటి ఇలా వర్టికల్ గా ఆ డౌన్ వర్గము సర్కంఫరెన్స్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. సో అలా డెవలప్ అయ్యే స్ట్రెసెస్ మనం ఏమంటామంటే సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్. ఓకే, ఈ స్ట్రెసెస్ కూడా ఎలా మనం వాళ్ళు డిఫరెన్షియేట్ చేశారంటే, బికాస్ హౌ దే ఆర్ యాక్టింగ్, వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్. హియర్ దీస్ forces or stress that are acting along the circumference. That's why they are known as circumferential stress. ఇంకోటి మీకు అబ్జర్వ్ చేసిన హారిజాంటల్ ఇలా పోయి ఈ టాప్ బాటమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ యాక్ట్ చేస్తుంది అలాంగ్ ద లెంత్. ఇవి ఫోర్సెస్ గా స్ట్రెస్ ఎలా డ్రైవ్ అవుతున్నాయంటే అలాంగ్ ద లెంత్ డ్రైవ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఆ స్ట్రెసెస్ ఏమంటారంటే లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అంటారు. ఇంకోటి సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ఇంకోటి లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్. ఎందుకు ఆ నేమ్స్ వచ్చాయంటే, బికాస్ how they are acting, what is the direction. The stress that is acting on circumference of the cylinder, then it is known as circumferential stress, whereas the stress that is acting along the length of the cylinder, then such a type of stresses we are calling it as a longitudinal stress. Okay, right, this time here gives a few minutes, seconds, I will erase this and I will start the topic again. Now I think you came to one understanding that what is the thin cylinder. That is whenever the thickness to diameter ratio is less than 1 by or equal to 1/20, then it is known as the thin cylinder. And it will be subject to two different type of stresses, principal stresses. We'll discuss later what is the principal stresses later. Okay, it will subject to two principal stresses. One is the circumferential stress, another one is the hoop, that is longitudinal stress. The circumferential stress is also known as hoop stress. Why the name? We named it as circumference because the direction that is acting the stress is in the along the circumference. That's why it is known as the circumferential stress. And whenever the stresses that are acting along the length, then such type of stresses we are calling it as longitudinal stresses. Okay, now I am going to use this equations part. Okay, it's one of the important part. Now equation, how to get the equation for circumferential stress. Circumferential stress or the circumferential stress మనం ఏమంటామని చెప్పాము, ఒకటి హూప్ స్ట్రెస్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట. హూప్ స్ట్రెస్, హూప్ స్ట్రెస్, హూప్ స్ట్రెస్. ఈక్వేషన్ ఫర్ సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఆర్ హూప్ స్ట్రెస్ మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని we denote it by sigma 1.
ఈ హూప్ స్ట్రెస్ ని ఈ సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెస్ ని ఏం చేస్తే సిగ్మా 1 అనుకుంటాను. సిగ్మా 1 అనే సింబల్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఓకే, మనం ఈక్వేషన్ రాసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ విల్ రైట్ ద ఈక్వేషన్ రిలేటెడ్ ఫోర్సెస్. ఈ స్ట్రెస్ కనుక్కోవడానికి ఫస్ట్ మనం ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్, what is the force that is acting due to fluid, దాని ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం. ఫస్ట్ are writing the equation related to the force that is acting due to the fluid. So that the force is pressure multiplied with the area. Pressure మనకు ఏరియాతో మల్టిప్లై చేసినామంటే విల్ గెట్ ద ఫోర్స్. అండ్ ఏరియా ఆఫ్ P, area of P, which is acting. ఎక్కడైతే ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుందో ఆ ఏరియాని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. దట్స్ వై యు ఆర్ మెన్షనింగ్ ప్రెషర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఏరియా ఆఫ్ P విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇలా మొత్తం దీని యొక్క డయామీటర్ తెలుసు మనకి. ఈ ఎంటైర్ డయామీటర్ మనకి యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాని డయామీటర్ని ఎల్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. డయామీటర్ని ఎల్తో మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని మనం విల్ గెట్ ద ఏరియా. ఎందుకంటే ఈ ఎంటైర్ సర్కంఫరెన్స్ మనకి ఈ యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి త్రూ అవుట్ ద లెంత్ ఇక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి యూ కెన్ రైట్ దట్ యాజ్ ప్రెజర్. ఓకే, మనం ఇండికేట్ చేస్తాం, పీ సింబల్ ఇండికేట్ చేస్తాం. ఏరియా వచ్చేసి ఇక్కడ దీని యొక్క ఏరియా వచ్చేసి బికాస్ దీని డయామీటర్ తెలుసు త్రూ అవుట్ ద లెంత్ కాబట్టి దీని వచ్చేసి ఎల్. ఇది వచ్చేసి డయామీటర్ త్రూ అవుట్ ద లెంత్ యాక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఏరియా కావాలి కాబట్టి డీని ఎల్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఎల్ ఎందుకంటే ఆ ఏరియా పైన యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి డీని ఎల్తో మల్టిప్లై చేసి ద ఏరియా. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ యూ రైట్ ద ఈక్వేషన్. Okay, after that you write the equation. This is the equation number 1. Okay, after that you write the equation that is force equation. You write the equation force due to circumferential stress. 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 Force due to circumferential stress that is equal to force వచ్చేసి మనకు ఈ ఫోర్స్ అనేది స్ట్రెస్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి దాని యొక్క స్ట్రెస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఏరియా కాబట్టి స్ట్రెస్ మనకి సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెస్ యొక్క సింబల్ సిగ్మా 1 కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ సిగ్మా 1. దాని ఏరియా okay, area on which it is active. If this మనం ఎలా రాస్తామంటే ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ డ్యూ టు సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ రాస్తాం. we know that force is equal to stress multiplied with area. ఈ స్ట్రెస్ అనేది సర్కంఫరెన్షియల్ స్ట్రెస్ అని మనం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని యొక్క సింబల్ సిగ్మా 1 కాబట్టి సిగ్మా 1 మల్టిప్లైడ్ విత్ ఏరియా, దట్ ఈస్ ఏరియా ఆన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పాము, ఇక్కడ వచ్చేసి దీని యొక్క ఇలా ఉంటే మనకి ఇది ఇంటర్నల్ డయామీటర్ ఇలా ఇంటర్నల్ డయామీటర్ మనకి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ లెంత్ ఇంత థిక్నెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ థిక్నెస్ అనేది ఇక్కడ ఒక థిక్నెస్, ఇక్కడ ఒక రెండు థిక్నెస్ ఈ పక్క పార్ట్ ఈ పక్క థిక్నెస్ ఉంది. ఎంటైర్ లెంత్ యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఏరియా అనేది సిగ్మా 1 ఇంటూ సిగ్మా 1. ఓకే, ఈ స్ట్రెసెస్ ఇలా యాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, దీని థిక్నెస్ అప్ సైడ్ పార్ట్ థిక్నెస్ టీ ఉంటుంది, ఇక్కడ టీ ఉంటుంది. ఇది అలాంగ్ లెంత్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఏరియా వచ్చేసి మనకి L plus T plus L plus T అలా రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎందుకు రాసుకుంటున్నాం అంటే బికాస్ ఇక్కడ మనకి
థిక్నెస్ ఓకే ఈ పార్ట్ కాబట్టి పై ఇక్కడ థిక్నెస్ ఉంటుంది, ఇంటర్నల్ డయామీటర్ కూడా ఇక్కడ థిక్నెస్ ఉంది కాబట్టి 2 టైమ్స్ అన్నమాట. లెంత్ రెండు పార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి 2 టైమ్స్ L plus T plus L plus T రాసుకుంటాం అన్నమాట. దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ద సిగ్మా 1 ఏం రాసుకోవచ్చు 2LT ఓకే. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ సిగ్మా 1 multiplied with the 2LT sigma 1 multiplied 2LT అన్నమాట. So this is the equation number 2. Okay, like that we have first we have to write down the equation. Force is acting due to the fluid, that is equal to pressure multiplied with area అన్నమాట. This is the one, pressure multiplied with area. Pressure వచ్చేసి P, ఏరియా వచ్చేసి మనకి ఈ డయామీటర్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ డయామీటర్ మల్టిప్లైడ్ అలాంగ్ లెంత్ కాబట్టి T ఇంటూ L చేసాం. తర్వాత ఫోర్స్ టు సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెస్ అన్నమాట. చేసేటప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ అలాంగ్ ద లెంత్ మొత్తం యాక్ట్ చేస్తూ ఉంది. ఈ కింద దీని యొక్క థిక్నెస్ ఇంటర్నల్ కింద పార్ట్కి పైన పార్ట్కి కాబట్టి 2 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తాం L plus T plus L plus T. అందుకని కింద హాఫ్కి L plus T పైన హాఫ్కి L plus T కాబట్టి 2 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తాం. దట్స్ వై సిగ్మా 1 multiplied with 2LT. Sigma 1 multiplied with 2LT. This is the equation number 2. Note down these equations. Okay. Oh, I'm going to erase this particular one. Okay. Okay, just remember this equation 1 and equation 2. Okay, equation 1 is related to the force due to fluid. మనం స్ట్రెస్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తామంటే we are going to equate both the equations 1 and 2. Okay, now equate the equations 1 and 2. Right. So now they get the stress like sigma 1 equation. We are going to equate the equation 1 and 2. You know what is the equation 1? Equation 1 is small p into d into L. PDL. Okay, PDL. That is equal to, you know, the second equation, that is 2 into sigma 1 LT. L is small t. Okay, we want sigma 1, that is circumferential stress. Sigma 1 is equal to sigma 1 is equal to P into D into L. Okay, ఇది మనకి ఈ పక్క వచ్చింది అనుకోండి. You can make it as 2 into L into L into T. L and L get cancelled. So then you can write it as sigma 1 is equal to PD by 2T. This is the equation for the circumferential stress. Circumferential stress or hoop stress or hoop stress. What the equation for circumference or hoop stress? That is sigma 1 is equal to PD by 2T. PD by 2T. PD by 2T. First time చేస్తామంటే మనం forces acting due to the fluid, that is equal to pressure multiplied with the area of P, which is acting as P into D into L, and forces that is acting due to the circumference, that is stress, that is equal to sigma 1. ఓకే, ఆ ఫోర్స్ అనేది సర్కంఫరెన్స్ స్ట్రెస్ వల్ల డెవలప్ అవుతుంది. దాని యొక్క సింబల్ వచ్చేసి సిగ్మా 1. ఏరియా అన్నమాట. ఏరియా వచ్చేసి మనకి L plus T plus L plus T అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ థిక్నెస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ L plus T. This is L plus T.
Then we'll get the equation sigma 1 2LT. After that, to get the sigma 1, equate the two equations, that is sigma equation 1 and equation 2. Then we are going to get the sigma 1 as PD by 2T, where sigma 1 is circumferential stress or tube stress, P is the internal fluid pressure, D is the internal diameter, T is the thickness of the cylinder. Okay. Right. Remaining things I will discuss in the next class. In the today's class, I discussed about the problem related to the this particular our T section problem, where we use the appropriate shear stress distribution formula and find out the junction. We find out the what is the minimum shear stress and the what is the maximum shear stress junction, and after that we find out the by using the equation tau is equal to F into AY bar by IB. We find out the what is the stress at the neutral axis. We already know that most of the cases the shear stress is maximum at the neutral axis. Okay, and by that we find out the shear stress, three different shear stress values, and after that by using this shear stress value I drawn one particular shear stress distribution curve for the T section, and after that I started a new topic that is related to the unit 5. So unit 5 is related to the thin cylinders and thick cylinders. So what is, because especially I'm mentioning that especially in this particular applications, okay, especially where like in the different to store any high pressure fluids or transfer this high pressure fluids, to transfer this fluids or to store these fluids, we need some different containers or vessels. So these vessels are maybe in the form of, most probably in the cylindrical form, and sometimes they may be in the spherical forms. So these type of cylinders may come under thin cylinders or thick cylinders. And there is some difference between thick cylinder and thick cylinder. What is that is whenever the thickness to diameter ratio, T by D ratio, okay, T by D ratio, that thickness to diameter ratio is less than or equal to 1 by 20. Whenever the thickness to diameter ratio less than or equal to 1 by 20, such a type of cylinders are known as thin cylinders. Whenever the thickness of the cylinders, that is T by D ratio, is greater than 1 by 20, such type of cylinders we will call it as the thick cylinders. And these thin cylinders and thick cylinders are subject to different stresses. Especially in thin cylinders, it may develop two different type of stresses. One is known as the circumferential stress, and another is known as the longitudinal stress. So we will these stresses are named like that in a fashion that circumferential stress are longitudinal. Why? Because that depends upon the direction which they are acting. Based on that, they are named as circumferential stress and longitudinal stress. Especially whenever the stress is acting on the circumference of the cylinder, whenever the stress is acting on the circumference of the cylinder, then it is known as the circumferential stress. The other name for this particular circumferential stress is the hoop stress. And whenever the stresses are acting along the length, such type of stresses will call it as the longitudinal stresses. And today, just I discuss one equations related to the circumferential stress or hoop stress. To derive that equation, first we have to write down the equation, that is forces that are acting on the pressure, like a fluid, that is in this particular equation number 1, forces that are acting on the acting due to the fluid, that is pressure, fluid pressure multiplied with the area that which is acting, fluid is acting, that is a P small p multiplied with D into L. And other equation we have tried this force to circumferential stress, that is equal to, because we already know that it is the whatever the stresses that are developed are due to the acting towards circumference. That's why we are writing the symbol for this stress as sigma 1, that is circumferential stress, and area that is acting is it is acting over along entire length on two different parts of thickness. That's why we written as sigma 1 is multiplied with L plus T plus L plus G. Then we are getting the equation
forces that are acting due to circumference stress is equal to sigma 1 multiply the 2LT, and after that to get the equation, one particular equation related to the circumferential stress, we are equating the equation 1 and 2. So then PDL is equal to 2 sigma 1 LT. Then we are getting the circumference stress equation as written as sigma 1 is equal to PD by 2T, because PDL by 2LT LL get cancelled, and we are getting the equation as sigma 1, that is circumference stress or hoop stress is equal to PD by 2T. Okay, that's it for today. And in the next class, I'll discuss the problems related to the our different one equations related to the longitudinal stress, and after that I'll discuss some problems related to the hoop stress and longitudinal stress. Okay, if you are having any doubts, you can ask me. Otherwise, you can leave the class. మీకు డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం మైక్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, లేకపోతే యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్.